ખાસ કરીને વિશેષ કરીને આપણી સાથે પ્રોફેસર પરિમલ વ્યાસ સર, કે જે એમએસ યુનિવર્સિટી અને હાલ તેઓ ઓરા યુનિવર્સિટીના પણ વીસી તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સાથે સાથે આપણી વચ્ચે આજે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ભાવના મહેતા મેડમ, કે જેઓ ફોર્મર ડીન અને હેડ છે, અને તેઓ ઘણા બધા માત્ર એકેડેમિકમાં પણ એકેડેમિક સિવાય પણ એ જ્યુડિશિયરી સાથે પણ ઘણા બધા સોશિયલ પ્રોફેશનના કામોમાં જોડાયેલા છે. ભાવના મેડમને પણ આવકારું છું. સાથે સાથે આપણી સાથે આજે પ્રોફેસર જગદીશ સોલંકી સર, સોલંકી સર ને કેવી રીતે ભૂલી શકાય, એ પણ ફોર્મર ડીન અને એચઓડી રહી ચૂક્યા છે એમએસ યુનિવર્સિટીના. તો એમને આવકારું છું. એમએન પરમાર સર માટે અને જગદીશ સર માટે કે બંનેની ખૂબ જ જોડી છે. આગળ પણ બંને એકબીજાના રિક્વાયરમેન્ટ પછી પણ સોશિયલ ફેટર્નિટીને પ્રોગ્રેસિવ વેમાં આગળ લઈ જવા માટે હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એ નજરે જોવા મળે છે. તો જગદીશ સર, આપને પણ હું વિચારું છું. આજે પ્રથમ મહત્વના બીજ વક્તવ્યના વક્તા આદરણીય આનંદીબેન પટેલ, કે જેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ એમની સમાજ કાર્ય વિભાગમાં એચઓડી તરીકે એમણે સેવા આપી છે, અને હજુ પણ તેઓ સમાજ કાર્યના ક્ષેત્રમાં કાઉન્સિલિંગનું ક્ષેત્ર હોય કે વાયલન્સ અગેન્સ્ટ વિમેનની વાત, એમાં એ ખૂબ જ સક્રિય રીતે આપણા સમાજ કાર્યના ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છે. તો હું એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. આ ક્ષણે સૌ પ્રથમ આપણે પ્રોફેસર લેક્ચર સિરીઝ શા માટે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ને એના આપણને માહિતી આપવા માટે હું ચિલ્ડ્રન્સ રિસર્ચ યુનિવર્સિટીના સોશિયલ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ નરેન્દ્ર વસાવાને વિનંતી કરી કે સર આપ આવો અને સૌ આપણા જે જુદી જુદી કોલેજોમાંથી સોશિયલ વર્કની કોલેજોમાંથી જોડાયેલા જે આપણા ફેકલ્ટીઝ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, પ્રેક્ટિશનર્સ છે, એમને પ્રોફેસર એમએન પરમાર સિરીઝ વિશે બ્રીફ ઇન્ફોર્મેશન આપો. ડોક્ટર નરેન્દ્ર કુમાર વસાવા. Thank you so much, Mr. Gaurav Thakkar. I feel privileged and honored to introduce to you all the Professor M.N. Parmar lecture series. It is indeed a pride for all of us that we have initiated this lecture series. It is a monthly initiative to honor the contribution of Professor M.N. Parmar sir, a stalwart in field of social work in Gujarat and in esteemed nation. This series aims to foster dialogue, collaboration, and mutual learning among the social work fraternity. Hosting this lecture, I feel honor. The discipline of social work strives to collaborate, reflect, and bring outcome of the learning. Professor M.N. Parmar, in shaping the profession in Gujarat and beyond. At present, he works in Faculty of Social Work, Parul University. Friends, each lecture will feature a distinguished expert from academia, practice, and policy addressing key themes in social work. The series also seeks to rekindle the bonds within the fraternity, enabling meaningful discourse and potential establishment in the state of Gujarat. Friends, I feel proud to inform all of you that in this first lecture series, the first lecture we have Dr. Anandiben Patel, former head Gujarat Vidyapit, will be giving us keynote address. It is heartening to announce that there has been 584 registration done for this lecture series. And here I feel a little confused because there are a lot of requests coming to join the lecture, and due to certain circumstances, we are unable to join everyone. Friends, this lecture series will take place on 7th of every month, and this lecture will also be telecasted on YouTube channel named Professor M.N. Parmar Lecture Series. This afternoon, we have
esteemed speaker, Professor Parimal Vyas, sir, Honorable Vice Chancellor, sir. We have Professor Bhavna Mehta, ma'am, former head and dean, Faculty of Social Work. Presently, she is serving as a director and controller of examination, MSU Baroda. We have Professor Jagdish Solanki, sir, senior professor, former head and dean of Faculty of Social Work. And of course, we have our own beloved Professor M.N. Parmar, sir. He will give the remarks at the end. I welcome you all to this lecture series. Thank you. Over to you, Gaurav Bhai. થેન્ક યુ ડોક્ટર નરેન્દ્ર વસાવા સર. સરે જે પ્રમાણે વાત કીધું એમ દર મહિનાની 7મી તારીખે આપણે પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર લેક્ચર સિરીઝ નો એક એક મણકો આગળ વધારતા જઈશું. તો આ મણકાની શરૂઆતમાં આજે જ્યારે ઇનોગ્રેલમાં આપણને વિશેષ મહેમાન તરીકે આદરણીય ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર દ્વારા યુનિવર્સિટી પ્રોફેસર પરિમલ વ્યાસ સર આપણે વચ્ચે છે. પરિમલ વ્યાસ સરે એમએસ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર સાથે રહીને ઘણા બધા કામો કર્યા છે. અને તો આ ક્ષણે હું સરને વિનંતી કરું કે આપ જે આપણા લેક્ચર સિરીઝના પ્રથમ મણકામાં ઇનોગ્રલ સેશનમાં આપ આપની વાત પરમાર સાહેબ સાથેના સંસ્મરણો છે એ વિશે સંક્ષિપ્તમાં આપની વાત રજૂ કરશો. ધન્યવાદ. ઓવર ટુ યુ પ્રોફેસર પરિમલ વ્યાસ સર. Namaskar. It's a homecoming for me. I hope I'm audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thanks a lot. I'm really feeling overwhelmed because I'll tell you whatever little that we could do because Professor M.N. Parmar is I'll tell you it is difficult to describe about him, but I would say that whatever that the Maharaja Sayajirao University of Baroda, I think when I relate it with the Faculty of Social Work where he has spent his entire life, I think it makes me to recollect galaxy of academicians, researchers which we have received from Faculty of Social Work, Professor Anil Navleji, Saxena ji, and in a row now I'm very happy. I was lucky, I would say I was truly blessed to work with Professor M.N. Parmar, Professor Jagdish Bhai Solanki, and currently Professor Bhavna Ben Mehta and even Ankur Saxena ji, where they are leading and they are keeping the flag of social work, faculty of social work, the Maharaja Sayajirao University of Baroda per se, very, very high. And I would like to congratulate because I think I would recollect my interactions with also Professor Anandiben Patel. Whenever, a need arises, he has always supported us at the Maharaja Sayajirao University of Baroda. And I think I really do not know because I'm not an expert into social work. But today, I think the 7th day of every month which has been chosen, I think there are 7 ways of Nirvan. I think that figure 7 is very, very auspicious. So I do not know who has thought about it, but then I really congratulate. Today, maybe it is such an important day. The first session is happening, and I believe all of us in academia, all those who have studied, who have worked, and who gathered and who conceived this very idea of Professor M.N. Parmar lecture series, I congratulate. I think this is a true, tribute that we can provide to, a person, of a very high stature, very humble, cool, very composed, and I'll tell you very indifferent, very, very indifferent. I think I can speak for, hours together about him, but always, smiling. And I think one of the most important quality with which Professor M.N. Parmar has really impressed me, which is my takeaway, with association with him in different roles, in different capacities, in our journey, collective journey of both of us. Now he has moved to Parul and I have moved to Oro at Surat. I think the great
uh, feature of his personality is that he's very, very positive, very hardworking, but never makes you to realize that he puts in so much of efforts. And I think ready to take any challenge, any assignment. I would say that I requested him. I remembered the challenges that I had faced, in leading the university, and I in fact requested him to lead the Faculty of Management Studies, and I think he did a very impressive so. I believe Parul University is lucky to have him with him, the kind of experience. And I think, Professor Parmar, my greetings to you for choosing one of the most important area of social work profession. I really do not know. I think I tried to find out, do we have any association, society of social work in Gujarat? I'm very sorry to say we don't have. I wish, with the kind of support that you have, the kind of alumni that we have, across the country. I wish that this should go beyond beyond Professor M.N. Parmar lecture series. I think I wish that you should, use this opportunity. And today in 1905, we started on 7th of August. We started Swadeshi movement, and today you imagine in 2025, a journey from 1905 to 2025. We are all talking about Atmanirbhar Bharat, self-reliant Bharat. Our honorable Prime Minister talks about, he says he is a sevak. He is not a Prime Minister. And I think I'm very happy. I could participate in some of the activities of the social work. And I think the whole world is facing challenges, be it mental health, be it, health issues being faced by citizens. You can see the most unfortunate news that has come in from, Uttarakhand, this, bursting of clouds. So there are challenges that we're facing with the environment. There are challenges that we are facing because of man created, issues in terms of disaster management they're facing. There are issues pertaining to social justice. And I think, I believe, Professor Parmar, my heartfelt thanks to you and gratitude to you that you have, asked Anandiben to reflect on social work as a profession. I think we really need to revisit the role of universities, academic institutions, non-government organizations, social organizations, not-for-profit organizations. And when under implementation of NEP, now internship has become very compulsory. Maybe I think because it's the first series that you are starting, my first request to you that if we teach environment in a maybe school level, I would request you all the experts of social work, can we should we not introduce a subject of social work in whatever form right from the school level? Why it is that only a group of students? I think they one of the most important aspect that if we really want to build in this kind of a character, national character, which we are talking about in national education policy, capacity building, which we are talking about. I wish we should introduce, preliminary, I remember when I was a student, there was a compulsory course that we used to study as in social civics. Now it has been removed. I think I wish all the social work professionals to think over this. It's not that, now we have interdisciplinary approach, multidisciplinary approach. So I also expect all the professionals who are here, maybe from industry, because internships have become compulsory, apprenticeships now, we expect from students, field work. Why we restrict field work only to the student of social work? So let us join hands together. And I think what I want is that social work as a profession can make a huge impact on society, in public policy, in social justice, in preserving and sustaining the national environment when we are talking about sustainable development goals. And I think somebody who can bring all the social work professionals together, I think it is Professor M.N. Parmar. I wish, Professor Parmar, with your context, with your investment that you made lifetime for this, taking the profession and the education of social work to the next level. I wish we should not restrict this just to a small talk by an expert, but I think I would also expect that I wish that we should collectively roll out what all we could do to make social work education reach out even to a school, and then some of the practices that we can reach out
maybe very close association with the NGOs and the government departments. I think it's a time to change the perception of the government of India and the state government, even for the not-for-profit organizations and some of the NGOs. I think some of the NGOs, they have been doing wonderful job. So it's an opportunity for all of us to change the perception of the society, perception of the government. I think that is what I expect, and I seek divine blessings because I'm leading a university where we follow Sri Aurobindo and Divine Mother. And just to take half a second, our tagline is learners to leaders, and then we focus on integral education for a transformational learning in our students. And we are all trying to awaken the consciousness in all the students that we have. And we want them to walk on a path from self on a journey from it is the love you know, but who thought of inviting me to share some of my thoughts. I feel blessed, and I pray for your health. I pray for the well-being of yours and your family and all other dear colleagues, where you are a source of inspiration for them. So I think once again, I express my deep sense of gratitude, and may God bless us, and we take collectively the profession of social work to the next level, not in India but at the international level. Thank you very much. All the very best, sir. Namaste. Thank you very much, sir, for your valuable remarks. And અમે બિલકુલ આપને ખાતરી આપીએ છીએ કે આપે કીધેલા વિષયો પર ભવિષ્યમાં સોશિયલ વર્ક પ્રોફેશન છે એ વધુ સારી રીતે કામ કરી શકશે અને આ લેક્ચર સિરીઝ દ્વારા પણ આપણે વધુ નિષ્ણાતો પાસેથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરી દઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ, સર. હવે હું પ્રોફેસર ભાવના મહેતા મેડમને ઇન્વાઇટ કરીશ. પ્રોફેસર ભાવના મહેતા મેડમ જે ફોર્મર ડીન અને હેડ રહી ચૂક્યા છે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના, અને અત્યારે પણ તેઓ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાં પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, ભાવના મેડમ અત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સાથે એક જેન્ડર સેન્સિટાઇઝેશનનું આખું એક મોટું કેમ્પેઇન ચાલી રહ્યું છે જ્યુડિશરી સાથે, અને હું પણ એનો એક સાક્ષી છું. એટલે મને એ ખ્યાલ છે. એટલે મેડમ ન માત્ર એકેડેમિક પણ સાથે સાથે ફિલ્ડ સાથે પણ એ એટલા જ એક્ટિવલી કામ કરી રહ્યા છે. તો હું ભાવના મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાના વેલ્યુએબલ રિમાર્ક આપે. નમસ્તે બધાને. સોરી, થોડું લેટ થયું. હું એક લેસ કનેક્ટિવિટી ઝોન પર ડ્રાઈવ કરી રહી છું, પણ આજે મને ખૂબ જ ખુશી થઈ કે હું જોઈન થઈ શકી, અને મને આપ સૌએ આ બહુ જ સારા જે પવિત્ર વિચાર છે એની સાથે જોડાવાનો મોકો આપ્યો. માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર ઓફ ઓરો યુનિવર્સિટી અને અમારા પ્રિય પ્રોફેસર પરિમલ વ્યાસજી, સારા મિત્ર, ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કની અંદર ઘણા વર્ષો જેને આનંદીબેન પટેલ ગુજરાતના સમાજ કાર્યના શિક્ષણમાં પોતાનું આગવું પ્રદાન આપનાર વ્યક્તિ, જેમણે ઘણા અનુભવોની વચ્ચે આજે મને એક જે બહુ જ સરસ ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવી છે તેના બદલ બોલવા માટે મને આમંત્રિત કરી, તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મને ખૂબ જ આ એક જે વિચાર બીજ રોપાયું છે આજે પ્રોફેસર M.N. પરમાર લેક્ચર સિરીઝ. સર M.N. પરમાર ના વિશે શું કહીએ આપણે. 65 વર્ષ ની એમની જીવનની યાત્રામાં એમણે મને લાગે છે 40 થી 45 વર્ષ સમાજ કાર્યને માટે પોતાના આપ્યા છે, અને સમાજ કાર્ય, શિક્ષણ, સમાજ કાર્યની ભૂમિકા, કાર્યકર તરીકેની ભૂમિકાને એક નવા લેવલ ઉપર લઈ ગયા છે. મહારાજા સાહેબ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડામાં પોતાનું 35-40 વર્ષનું યોગદાન આપ્યા બાદ અત્યારના બીજી એક ખાનગી યુનિવર્સિટી પારુલ યુનિવર્સિટીમાં પણ સમાજ કાર્યના શિક્ષણને વધારે લઈ જઈ શકાય તેમાં તેઓ અત્યારના આ ઉંમરે પણ કાર્યરત છે. તે એક બિરદાવવાને લાયક છે.
આખો વિચાર પ્રોફેસર એમ એન પરમાર લેક્ચર સિરીઝ, જ્યાં સુધી હું સમજુ છું તેમ પ્રોફેસર એમ એન પરમાર દ્વારા મેન્ટર કરાયેલા, ભણાવાયેલા, જે એમની છત્રછાયામાં નાના નાના રોપાઓ જે ઉછરીને મોટા ઝાડ કલ્પવૃક્ષ થયા છે, તેવા એમના સાથે મળીને આ એક નવી લેક્ચર સિરીઝ નો શુભારંભ કર્યો છે. આજે એમને એક પોતાનું દૃઢદક્ષિણા આપવાના રૂપે, તે બદલ આ બધા જ એમના સ્ટુડન્ટ્સો, ખાસ કરીને એમના પીએચડી વિદ્યાર્થીઓનો ને હું બિરદાવું છું અને તેઓ સૌને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું, કોંગ્રેચ્યુલેશન સાથે, કે તેઓએ આ બહુ સરસ વિચાર રોપ અને આજે એની શરૂઆત થઈ છે. પ્રોફેસર એમ એન પરમાર સમાજ કાર્ય શિક્ષણ જગતમાં તેમજ યુનિવર્સિટીમાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વધારે સારું કામ કરી શકાય તેના માટે જે પણ તેમણે એડમિનિસ્ટ્રેટિવલી એઝ અ સિન્ડિકેટ સભ્ય, સેનેટ સભ્ય, વિમેન પ્રોગ્રામ ડિરેક્ટર, તે રીતે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી બરોડામાં આપ્યું છે, તે દર્શાવે છે કે એક શિક્ષક જ્યારે ઈચ્છે અને એમનામાં જો ક્ષમતા હોય તો દરેક ક્ષેત્રે પોતાનું ઉચ્ચ યોગદાન આપી અને શૈક્ષણિક સ્તરને અલગ લેવલ ઉપર લઈ જઈ શકે છે. આવા એક રોલ મોડેલ, શિક્ષક રોલ મોડેલને આપ સૌ એ ખૂબ જ યોગ્ય સમયે એમને પોતાની હાર્દિક શુભેચ્છા સાથે પોતાની પ્રશંસનીય કામગીરીને માટે બિરદાવવા માટે આ એક લેક્ચર સિરીઝ ચાલુ કરી છે. તે ખૂબ જ એમને હું આવકારું છું. અને જેમ ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર ઓફ ઓરો યુનિવર્સિટીએ કહ્યું તેમ સમાજ કાર્ય ક્ષેત્ર ઘણું બધું કાર્ય કરી શકવા માટે, ખાસ કરીને નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીના સંદર્ભમાં કરવા માટે સક્ષમ છે અને તેમાં આવી જતી લેક્ચર સિરીઝ આપણા સૌમાં નવો જુસ્સો ઊભો કરશે અને આપણને સૌને એક નવો માર્ગ ચીંધશે તેવી હું આશા રાખું છું. મારો સપોર્ટ આપ સૌને, ખાસ કરીને ઓર્ગેનાઇઝર્સોને હંમેશા રહેશે અને પ્રોફેસર પરમાર તો એક સારા મિત્ર, એક કોલીગ રહ્યા જ છે અને અત્યારના ભલે અમે બે અલગ યુનિવર્સિટીમાં હોઈએ પણ સાથે મળીને ઘણા કામો કરી રહ્યા છીએ. તેવી રીતે આ એક કાર્યમાં આપણે આગળ વધારશું તેવી હું ઈચ્છા રાખું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ એવરીવન. અને આનંદીબેન ઇઝ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ સ્પીકર ફોર ધ ડે, કારણ કે એક સિનિયર મોસ્ટ વ્યક્તિ જેમણે આટલા બધા વર્ષો સુધી ગુજરાતમાં કાર્ય કર્યું છે, તેમને આપણે બોલાવીએ અને લેક્ચર સિરીઝનો શુભારંભ કરીએ તો એમનાથી વધારે કોઈ યોગ્ય હોઈ ન શકે. સો વેરી અપ્રોપ્રિએટલી ડિસાઇડેડ સ્પીકર. થેન્ક યુ વેરી મચ. આનંદીબેન, મારે એક કાર્યક્રમમાં પહોંચવાનું છે એટલે મારે નીકળવું પડશે, પણ ઓલ ધ બેસ્ટ મગનભાઈ. વિશિંગ યુ ઓલ ધ સક્સેસ, હેલ્થ, peace, and may under your blessings and guidance many more such flowers bloom in future as well. Thank you so much. Yeah. થેન્ક યુ વેરી મચ ભાવના મેડમ. અને આ લેક્ચર સિરીઝમાં અમે આપના પણ એક્સપર્ટાઇઝનો ભવિષ્યમાં લાભ લઈશું અને આપે એ માટેનું અનુમોદન અમને અગાઉથી આપી જ દીધું છે, એટલે બિલકુલ હું વધુ સમય ન લેતા આપણી વચ્ચે આજે પ્રોફેસર જગદીશ સોલંકી સર, જે પણ ફોર્મર ડીન અને હેડ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના રહી ચૂક્યા છે અને રિટાયરમેન્ટ પછી પણ જગદીશ સોલંકી સર હજુ પણ સમાજ કાર્યના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ સક્રિય રીતે પોતાનું પ્રદાન આપી રહ્યા છે. જગદીશ સોલંકી સર અને પ્રોફેસર એમ એન પરમાર સર એમની જુગલબંધી કહીએ સમાજ કાર્યના ક્ષેત્રમાં તો એ ખોટું નહીં ગણાય. તો હું જગદીશ સોલંકી સર, આદરણીય જગદીશ સોલંકી સરને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ પોતાના આપણી લેક્ચર સિરીઝના અનુસંધાનમાં પ્રતિભાવ આપશે. જગદીશ સોલંકી સર. નમસ્કાર સૌ મિત્રોને મારા આદર પ્રણામ. યંગ ટીચર્સ, પ્રોફેશનલ્સને મારા તરફથી શુભેચ્છાઓ અને નમસ્કાર. આજે મારા જીવનની એક ભાઈ ઐતિહાસિક અને સદનસીબ પળો જીવી રહ્યો હોય એવું મને લાગે છે, કારણ કે પ્રોફેસર એમ એન પરમાર એ ફક્ત સાથી તરીકે જ નહીં પરંતુ એક કુટુંબના સભ્ય તરીકે છેલ્લા કેટલાય દશકાઓથી
અમે સાથે મુસાફરી કરી. અંડર ગ્રેજ્યુએટથી શરૂ કરી અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરી અને સાથે કમ્યુનિટીમાં કામ કર્યું, યુનિવર્સિટીમાં કામ કર્યું અને દરેક ક્ષેત્રની અંદર સાથે રહી અને આજે લગભગ 45 વર્ષનો સહયોગ સમાજ કાર્યમાં અને સમાજ શિક્ષણમાં રહ્યો છે. પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર વિશે શું કહેવાય? મને એમ લાગે છે કે પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર વિશે બોલવું એટલે પોતાના વિશે જ બોલતા હોય એવું લાગે, કારણ કે એટલો બધો આત્મીય ભાવ એમની સાથે રહેલો છે. છતાંય કેટલાક ઐતિહાસિક અને કેટલાક રિમાર્કેબલ અવલોકનો આ પડે જ્યારે પ્રોફેસર એમ.એન. પરમારની લેક્ચર સિરિયલ શરૂ થયું હોય ત્યારે એને રજૂ કરવાનું મન થાય છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ શિક્ષણમાં, ઇન્ક્લુડિંગ સમાજ કાર્યના શિક્ષણમાં 3 વસ્તુની મહત્વ વધારે છે. પહેલું છે શિક્ષણ, બીજું છે રિસર્ચ અને ત્રીજું છે એક્સટેન્શન. આ 3 જે સેગમેન્ટ છે એની અંદર જો કોઈએ સફળ સોપાન કર્યું હોય અને સફળ રીતે પોતાની કારકિર્દી બનાવી હોય તો અને એનું ઉદાહરણ આપવું હોય તો તે પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર કહી શકાય. 36 વર્ષ સુધી એમણે ટીચિંગનું કામ કર્યું અને જ્યારે જે સબ્જેક્ટ આપ્યો તે સબ્જેક્ટ કોઈ પણ જાતના દલીલ વગર સ્વીકાર્યો અને સ્વીકારીને ભણાવ્યો. એમની નિયમિતતા વિશે પણ આપણને સલામ કરવાનું મન થાય કે મને નથી લાગતું કે આટલા બધા દશકાઓની કારકિર્દીમાં એ ક્યારેય લેટ ક્લાસમાં ગયા હોય અને વિદ્યાર્થીઓને રાહ જોવા માટે એમણે તક આપી હોય. એમના ક્લાસીસ બહુ જ ખૂબ જ નિયમિત ચાલ્યા અને પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર સમાજ કાર્યની જે વેલ્યુઝ છે એના પર્યાય રહ્યા હોય એવો મારો અનુભવ છે. એવા એક ઉમદા તરીકેની કારકિર્દી એમણે ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ માટે નહીં પણ એમના સાથી કર્મચારીઓ માટે પણ કરી. એ બદલ એમનું શિક્ષણમાં યોગદાન ખરેખર બિરદાવવા યોગ્ય છે. બીજું છે રિસર્ચમાં પણ એમણે એમના કારકિર્દી દરમિયાન અનેક પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયા. સામાન્ય સ્ટુડન્ટ્સના ફિલ્ડવર્ક પ્રોજેક્ટ સાથે તો એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન ખરું જ, પણ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલમાં, એનજીઓમાં, સરકાર સાથે, ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓ સાથે સેન્ટ્રલ એસોસિએશન વધારી અને રિસર્ચમાં પણ એમનું નામ આખું ઉભરી આવ્યું એવી રીતે લગભગ કેટલાક દશકાઓમાં કર્યું. વિશેષમાં એ કે એમણે પોતે એકલાએ મળીને બધું કર્યું એવું નથી. એમણે જે કંઈ કર્યું એમાં એમણે પોતાની સાથે ગ્રુપ રાખીને કર્યું. એટલે પોતાને ક્રેડિટ તો લીધી જ લીધી, પણ સાથે અન્ય સાથી કર્મચારીઓને પણ અનન્ય ક્રેડિટ આપી અને એમના ગ્રોથમાં પણ એમણે મદદ કરી હોય એવા ઘણા બધાના અનુભવો રહ્યા. એ રિસર્ચની વાત છે. એઝ ફાર એઝ એક્સટેન્શન ઇઝ કન્સર્ન, પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સટેન્શન એવું કહીએ તો એ સમીકરણમાં ખોટું નથી. MSW પાસ થયા પછી ઇમિડિયેટલી એમણે કોમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝર અને કોમ્યુનિટી વર્કર તરીકે પણ કામ કર્યું અને ત્યાર પછી એમણે એક વહીવટી અધિકાર તરીકે પણ કામ કર્યું અને ત્યાર પછી 1985થી ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાં જુદા જુદા તબક્કાઓએ જુદી જુદી જગ્યાઓ પર કામ કરીને એમણે પોતાનું યોગદાન આપ્યું. લેક્ચરર તરીકે જોઈન થયા, રીડર બન્યા, પ્રોફેસર બન્યા, હેડ બન્યા, ડીન બન્યા, ડાયરેક્ટર બન્યા અને ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કની એક લાંબી નેતાગીરી આપી. એથી વિશેષ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક અને યુનિવર્સિટીનો જે સંબંધ છે, MS યુનિવર્સિટીનો સંબંધ, એ સંબંધની અંદર જો સોનામાં સુગંધ આવી હોય તો પ્રોફેસર એમ.એન. પરમારના કન્ટ્રીબ્યુશન્સથી છે. કોઈને કલ્પના ના આવે એવી રીતે પરમાર સાહેબે યુનિવર્સિટીની લીડરશીપમાં એક દૂધમાં સાકર ભળે એવી રીતે ભળી અને લાંબા સમય સુધી એમણે યુનિવર્સિટી એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પોતાની સેવા આપી. સેનેટ મેમ્બર રહ્યા,
સિન્ડિકેટ મેમ્બરમાં વાઇસ ચાન્સેલરના નોમિની તરીકે 3 કરતા વધારે ટર્મ રહ્યા હોય એવી એક અનન્ય સિદ્ધિ એમણે મેળવી. જુદી જુદી પોલિટિકલ વિચારધારાઓ, જુદા જુદા લીડર્સ, જુદા જુદા વાઇસ ચાન્સેલર હોવા છતાં પણ પ્રોફેસર એમ એન પરમાર એક કન્સિસ્ટન્ટ અને જોરદાર કોન્ટ્રીબ્યુટર રહ્યા. એ ખરેખર એમની આગવી સિદ્ધિ છે. એમની એડેપ્ટેબિલિટી અને આર્ટ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ અને સોશિયલ વર્કની અંદર વિદ્યાર્થીઓને રિસોર્સ મોબિલાઇઝેશનની જે આખી ક્ષમતા છે તે અનપેરેલલ્ડ છે અને અનબિલિવેબલ છે. મને તો એ નથી સમજાતું કે એ આટલા બધા કોન્ટેક્ટને સસ્ટેન કેવી રીતે કરી શક્યા છે. છતાંય એ ક્યારે સમય મળે છે એમને કે આટલા બધા મોટા નેટવર્ક સાથે લાઈવ રહેવાનું અને એના રિસોર્સિસ દ્વારા સંસ્થાઓનો વિકાસ કરવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવાની. આવું એક આગવું વ્યક્તિત્વ એ પ્રોફેસર એમ એન પરમાર છે. ટૂંકમાં કહું તો એક્સટેન્શન એમનો પર્યાય છે. સમાજ કાર્યમાં જો એક્સટેન્શન ના આવે, એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ બીજી બધી ડિસિપ્લિનમાં એક્સટેન્શન જુદું હોઈ શકે, પણ સમાજ કાર્યમાં તો એક્સટેન્શન જ ફિલ્ડ વર્ક છે. તો એવા સંજોગોની અંદર પરમાર સારે જુદી જુદી સંસ્થાઓમાં, સરકારમાં જઈને, યુનિવર્સિટીમાં જઈને જે ફિલ્ડવર્કનું અને જે એક્સટેન્શનનું કામ કર્યું છે તે ખરેખર લાજવાબ છે અને અનપેરેલલ છે. આજે 21મી સદીના 25 વર્ષ પૂરા થયા હોય અને સોશિયલ વર્ક એજ્યુકેશન પણ લગભગ 90 વર્ષનું થયું હોય અને એ 90 વર્ષના સોશિયલ વર્ક એજ્યુકેશનમાં જે વ્યક્તિએ 45 વર્ષ એ એજ્યુકેશનના પ્રોસેસીસની અંદર ભાગ બન્યા હોય એવા પ્રોફેસર એમ એન પરમારની લેક્ચર સિરીઝની શરૂ કરવું અને લેક્ચર સિરીઝ શરૂ કરવાનો જેનો વિચાર આવ્યો એ બધા ખરેખર સદનસીબ જીવો છે અને સમાજને કંઈક પાછું આપવાની ભાવનાથી આ શરૂ કરાયેલું યજ્ઞ કાર્ય મને લાગે છે કે આપણે બધાને ઉજળા કરાવશે. આપણામાં જે રહેલી ક્ષમતાઓ છે એ ક્ષમતામાં વધારો કરશે અને પરિણામ એવું આવશે કે આપણે જે પર્પઝ ઓફ લાઈફ છે તે પર્સનલી અને પ્રોફેશનલી અચીવ કરીશું એવી આપણી અંદર શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. મને આ ઉમદા કાર્યમાં ભાગીદાર બનાવ્યો અને શરૂઆતની કેટલીક પળોનો મને ઉપયોગ કરવાની જે તક આપી તે બદલ હું આયોજકોનો આભારી છું. આ આખા દરેક મહિનાની અંદર આપણે બધા સાથે મળીને કંઈક ચિંતન કરીએ, કંઈ મનન કરીએ અને 12 મહિના પછી આપણે સાથે મળીને ઓમ સહના ભવતુ જેવું પ્રવૃત્તિ કરીએ તો મને લાગે છે કે આ બધા જે કેટલીક મિનિટો છે, કેટલીક ક્ષણો છે, કેટલાક કલાકો છે એ આપણા જીવનના ભવ્ય એસાઇનમેન્ટ તરીકે ઉભરી આવશે. ફરીવાર તમારા બધાનો આભાર અને હું આ કાર્યક્રમને અંતઃપૂર્વક સફળતા ઈચ્છું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રોફેસર જગદીશ સોલંકી સર. અને મને ખ્યાલ હતો એ પ્રમાણે જગદીશ સોલંકી સર જે પ્રોફેસર એમ એન પરમાર સર છે એમના જીવનના સાક્ષી છે એ સાબિત કર્યું ને પ્રોફેસર એમ એન પરમાર સરની જે જીવન ઝરમર વિશેની આખી માહિતી પણ એમણે આપણી સમક્ષ રજૂ કરી. સાહેબ ભવિષ્યમાં પણ આ લેક્ચર સિરીઝ થ્રુ આપની જે એક્સપર્ટાઇઝ છે એની સેવાનો લાભ અમે પણ લઈશું. વધુ રાહ ન જોતા પ્રોફેસર એમ એન પરમાર લેક્ચર સિરીઝના પહેલા લેક્ચરમાં આજના આપણા મુખ્ય વક્તા, બીજ વક્તવ્યના મુખ્ય વક્તા આદરણીય આનંદીબેન પટેલ કે જેઓ સમાજકાર્ય વિભાગ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વર્ષો સુધી એમણે એમની સેવાઓ આપી. ન માત્ર એકેડેમિક સાથે જોડાયા પરંતુ તે સરકારના જુદા જુદા વિભાગોમાં પણ પોતાના રિસર્ચના કામો લઈને ગયા અને આજે રિટાયરમેન્ટ પછી પણ આદરણીય આનંદીબેન, જે મેં ભાવના મહેતા મેડમ માટે કીધું એમ, જે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સાથેની તાલીમો હોય કે કાઉન્સેલિંગ માટેના કામો હોય કે એની એક એસઓપી તૈયાર કરવાની હોય તો એ બધા જ કાર્યોમાં હજુ પણ સક્રિય રીતે એ પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેવા ગુજરાતના સમાજ કાર્યના ખૂબ જ સ્પીડ શિક્ષિકા અને આદરણીય આનંદીબેન પટેલને હું વેલકમ કરું છું કે મેડમ આપનું આ બીજ વક્તવ્ય આપવા માટે આપ પધારો મેડમ. થેન્ક યુ ગૌરવભાઈ. આજે જેમના નામથી આ સિરીઝ શરૂ થઈ રહી છે એવા ડૉક્ટર એમ એન પરમાર સાહેબ
એમને તો મને મિત્ર કહેવા જ ગમે. ડૉક્ટર વ્યાસ સાહેબે એમના વિશે જે પણ એમની સાથે કામના અનુભવો અને એમના વ્યક્તિત્વ વિશેના પાસાઓ વિશે કહ્યું, એવી જ રીતે ડૉક્ટર ભાવનાબેને પણ એમની સાથે જે કામ કર્યું એના અનુભવની વાતો કરી, એમના વ્યક્તિત્વ વિશે કહ્યું. અને જગદીશભાઈ, ભાવનાબેન અને મગનભાઈ પરમાર સાહેબ, ત્રણેયની એક ટુકડી, અને કદાચ એના પરિણામે જ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાં એ સમયમાં અમે જે પરિણામો અને પ્રભાવ જોઈ શક્યા છે એ કદાચ એમના પરિણામે છે. અને પરમાર સાહેબને અમે તો સાથે કામ કર્યું નથી, પણ કેટલાક પ્રોજેક્ટમાં પણ અમે સાથે કામ કર્યું છે. અને ત્યારે એમની પાસેથી અમને પણ ખૂબ શીખવા મળ્યું છે. એમની નિયમિતતા, એમનું કામ પ્રત્યેનું પ્રતિબદ્ધતા, એ બધું, અને આનંદી સ્વભાવ, ખૂબ સ્વભાવ પણ ક્યારેય પણ કોઈ પણ કામમાં વાયવા વગેરે માટે આપણે કહીએ તો ક્યારેય એમના મોઢે ના હોય જ નહીં. બાકી આટલી બધી અત્યારે આપણે સાંભળ્યું કે કેટલી બધી કેપ એમણે પહેરી હતી, અને તેમ છતાં એટલી બધી ભૂમિકાઓ સાથે પણ વિદ્યાપીઠમાં વાયવા લેવા આવવાનું હોય કે કોઈ પણ પરીક્ષણનું કામ હોય તો એમણે ક્યારેય પણ ના પાડી નથી. એટલે અને આજે આ બહુ જ સરસ શરૂઆત થઈ રહી છે, અને એનો ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કરું છું. આ સિરીઝની ખૂબ સફળતા થાય અને આપણે સૌ સાથે રહીએ અને આપણા પ્રોફેશનને આગળ લઈ જઈએ, અને એમાં જે પણ અવરોધો છે એ અવરોધોને આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ. જેમ જગદીશભાઈએ કહ્યું કે વર્ષના અંતે આપણે ફરી પાછા ભેગા થઈએ અને કંઈક સાથે મળીને આ જેટલા પણ વ્યાખ્યાનો થાય એમાંથી શું નિષ્પન્ન થાય છે એની વાત પણ આપણે કરીએ અને એક્શન પ્લાન પણ બનાવીએ. પહેલાં તો આભાર માનું કે આજના આ બીજ વ્યાખ્યાન માટે મને લાયક ગણી, મને આમંત્રણ આપ્યું. એ માટે MN પરમાર સાહેબની જે ટીમ છે એ ટીમનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આજે હવે મને વ્યાખ્યાન માટે વિષય આપ્યો છે સોશિયલ વર્ક એઝ પ્રોફેશન, ઇશ્યુઝ એન્ડ ચેલેન્જીસ. મને એવું થયું કે કેવી રીતે તમારી આગળ આની વાત રજૂ કરું, કારણ કે પ્રોફેશનના તો ઘણા બધા પાસાઓ છે અને ઘણી બધી ચેલેન્જીસ પણ છે. ત્યારે કોઈક આધાર લેવાની મને જરૂરિયાત લાગી, અને એટલા માટે મેં છેલ્લામાં છેલ્લી 2023માં જે સોશિયલ વર્ક પ્રોફેશનની ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ સોશિયલ વર્ક એમણે જે વ્યાખ્યા આપી છે એ વ્યાખ્યાને આધારે એમાંથી 4 મુદ્દા મેં તારવ્યા, અને એ 4 મુદ્દાની વાત કરીશું આપણે. એમાં ઇશ્યુઝ પણ આવશે અને ચેલેન્જીસ પણ આવશે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ શું છે એની વાત પણ આપણે સાથે સાથે કરતા જઈશું. મિત્રો, આપણે હંમેશા આપણા પ્રોફેશનને જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે એને થોડાક એનાલિટિકલ વ્યૂથી જોવાની શરૂઆત આપણે કરવી જોઈએ. આપણે જે કરીએ છીએ એ બધું સારું કરીએ છીએ, ચોક્કસ સારું કરીએ છીએ, પણ હજુ એનાથી વધારે સારું આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ એ દિશામાં સતત આપણે ચિંતન અને મનન કરવાની જરૂરિયાત છે. તો આ જે વ્યાખ્યા છે એ વ્યાખ્યાનો પહેલો મુદ્દો મેં જે તારવ્યો છે એ છે સોશિયલ વર્ક એ પ્રેક્ટિસ બેઝ પ્રોફેશન છે અને એક એકેડેમિક ડિસિપ્લિન છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. આપણો પ્રોફેશન એ પ્રેક્ટિસ બેઝ છે, અને આ પ્રેક્ટિસ બેઝ આપણે એટલા માટે કહીએ છીએ કે આપણી એકેડેમિક ડિસિપ્લિનમાં આપણે જે શીખીએ છીએ તે એ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન આધારિત હોય છે, અને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનને આધારે આપણે લોકોના સમસ્યાઓમાં એને મદદરૂપ થવાનો, એના પ્રશ્નોને ઉકેલવામાં આપણે એને મદદરૂપ થવાનો એ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા બીજા વ્યવસાયોની જેમ વૈજ્ઞાનિકતા એ અહીંયા બહુ જ મહત્વની બાબત છે. આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ કે આપણે કોઠાસૂઝથી પણ લોકોને મદદ કરીએ છીએ, પણ અહીંયા સોશિયલ વર્કને જ્યારે આપણે પ્રોફેશન કહીએ છીએ ત્યારે પ્રોફેશન એ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન આધારિત મદદ કરવાનો એક વ્યવસાય છે. હવે આને આપણે જરાક થોડુંક મૂલવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન ક્યાંથી મળે છે. તો આપણા ગુજરાતમાં, આપણા દેશમાં સોશિયલ વર્કની ઘણી બધી કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓમાં એનું શિક્ષણનું કામ થાય છે. ગુજરાતના સંદર્ભમાં આપણે વિશેષ વાત કરીશું તો ગુજરાતમાં
સૌથી પહેલા એ MS યુનિવર્સિટીમાં ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કની શરૂઆત 1955માં થઈ અને પછી 1970માં એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં થઈ. અત્યારે તો મને આંકડો ખબર નથી, પણ 200-250 ને પાર પહોંચી ગયો હશે, એટલી બધી કોલેજો થઈ છે. એટલે હું આ શિક્ષણ શાખાઓને 2 ભાગમાં વહેંચીએ આપણે. એક તો જે ફૂલ્લી ગ્રાન્ટેડ છે સોશિયલ વર્ક આપતી યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો, અને બીજી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો છે. આ બંનેમાં શિક્ષણની ક્વોલિટીઝમાં આપણે જોઈએ તો કોઈની ક્વોલિટીઝ ઉતરતી છે એવું મારું કહેવું નથી, પણ એની જે સાધનોની મર્યાદાઓ છે, એની આર્થિક જે મર્યાદાઓ છે, એને પરિણામે આપણે ઘણું બધું એ દિશામાં વિચારવાની જરૂરિયાત છે. હા, આને એને પરિણામે આપણે જોઈએ છે, તમે બધી જ કોલેજોના, બધી જ યુનિવર્સિટીઓના એ સિલેબસને જોશો તો તમને ખબર પડશે કે એમાં બહુ જ વેરિએશન છે. એટલે હું એવું નથી કહેતી કે વેરિએશન ના હોવું જોઈએ. આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ પણ સિલેબસ એ સિલેબસ સ્થાનિક પરિસ્થિતિ અને સંજોગોને અનુરૂપ બનવો જોઈએ. મને યાદ આવે છે કે હું જ્યારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં હતી ત્યારે અમે સિલેબસના ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓના સિલેબસ જોતા, અને ત્યારે TISSનું સિલેબસ, બરોડા ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કનું સિલેબસ અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું સિલેબસ, એ ત્રણેય સિલેબસમાં મને ઘણું બધું જુદાપણું લાગતું. આ જુદાપણું એના કેન્દ્રમાં તો આખરે સોશિયલ વર્કનું લક્ષ્ય જ છે, પણ એ જુદાપણું એ શું હતું તો કે એ દરેક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, દરેક યુનિવર્સિટીની પોતાની એક આગવી વિચારધારા હોય છે, આગવી એક સિલેબસ ડેવલપ કરવા માટેની પદ્ધતિ હોય છે. એ એમની દરેક પોતાની કેપેસિટી જોઈએ છે કે ભાઈ આપણી પાસે જે અધ્યાપકો છે એ અધ્યાપકો આ વિષયો કેવી રીતે ભણાવી શકશે, આપણા વિસ્તારમાં એની જરૂરિયાત કેવા પ્રકારની છે. તો અમે કહીએ કે TISS હોય કે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક વડોદરા હોય કે અમારું વિદ્યાપીઠનું સિલેબસ હોય, ત્રણેયમાં ઘણો બધો ફેરફાર અમને જોવા મળે. અને એ ફેરફાર એ અમારી ત્રણેયની આગવી ઓળખ હતી અને છે. તો એને આપણે આગળ લઈ જવાનું છે. એટલે સિલેબસ કેવો હોવો જોઈએ એ આપણે માત્ર ભણાવી શકીએ એવો જ નહીં, પણ એ સિલેબસમાં સમાનતાની પણ જરૂર નથી, વેરિએશન પણ હોય, પણ એ સિલેબસ એ આખરે વિદ્યાર્થીઓને એ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન આપી શકે. આજની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એ વર્તમાન પરિસ્થિતિના ઉકેલો શોધવામાં એ ઉપયોગી થઈ શકે. વ્યાસ સાહેબે પણ આ ઘણી બધા દિશામાં આપણી સાથે એના વિશે વાત કરી છે. આજે આપણે જોઈએ છે કે જે ગ્રાન્ટીંગ એડ છે એને પ્રમાણમાં મુશ્કેલીઓ ઓછી પડે છે, પરંતુ જ્યાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો છે તો મને ઘણી વખતે આવી કોલેજોમાં જવાનું થાય ત્યારે એક અધ્યાપકની લાયકાત શું હોય, એ માત્ર પુસ્તક ભણાવીને વાંચીને એ ભણાવે એટલું જ નહીં, કારણ કે આપણું જે શિક્ષણ છે, જે જગદીશભાઈએ જિકર કરી એની, કે આપણા 3 પાસાઓ છે, રિસર્ચ છે, જ્ઞાન છે, એક્સટેન્શન છે. અને જ્ઞાનમાં પણ આપણે કહીએ છીએ કે જ્ઞાન, કુશળતા અને વલણો, આ 3 આપણા મુખ્ય આધાર સ્તંભો છે. એટલે માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન નહીં, પણ વિદ્યાર્થીઓના વલણોનું ઘડતર થાય, એ સેન્સિટિવ બને, સમાજમાં રોજે રોજ શું બની રહ્યું છે એના વિશેની એ ચર્ચાઓ કરતા થાય, એના વિશે એ કોઈ માટેનો પ્રયત્ન કરે. આપણે આજે જોઈએ છે કે આપણા વિષયોમાં ફિલ્ડવર્ક, જેની વાત હમણાં થઈ, ફિલ્ડવર્ક હું જોઉં છું કે આપણા અભ્યાસક્રમોમાં એના દિવસો ઘટતા જાય છે, એનું મહત્વ ઘટતું જાય છે. ભલે એની ક્રેડિટ રહી, પણ હું જ્યારે પ્રથમ વખત અધ્યાપક બની ત્યારે મને એમ થયું કે ફિલ્ડવર્ક એટલે વિદ્યાર્થીઓને ફિલ્ડમાં મોકલી દેવા નહીં. ફિલ્ડવર્કની પાછળ, વિદ્યાર્થીઓની પાછળ એ એના અધ્યાપક છે, એના ગાઈડ છે, એના સુપરવાઇઝર છે. તો મેં એ વખતે વિચાર્યું કે સુપરવાઇઝર તરીકે મારી ભૂમિકા શું હોય. બહુ સરસ પુસ્તક મિત્રો, આજે પણ એ એટલું જ પ્રસ્તુત છે.
આપણા જે પણ મારી સમકક્ષના જે અધ્યાપક મિત્રો છે, જગદીશભાઈ છે કે પરમાર સાહેબ છે, બધા જાણતા હશે કે R.R. સિંઘનું ફિલ્ડવર્ક ઇન એજ્યુકેશન નામનું જે પુસ્તક છે, એટલું સુંદર પુસ્તક. હું તો એવું કહું છું કે એની જો ફરીથી અવેલેબલ ન હોય તો રીપ્રિન્ટ પણ કરાવવી જોઈએ, એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર પણ કરાવવું જોઈએ, જેમાં એમણે ફિલ્ડવર્કના સ્ટેજીસ બતાવ્યા છે કે વિદ્યાર્થી ફિલ્ડવર્ક પસંદ કરે, ફિલ્ડમાં જાય, ફિલ્ડવર્કનું સુપરવિઝન શું હોય, એની સેશન્સ કેવી રીતે હોય, એ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી છે. તો આપણે જ્યારે એમ કે છે કે આપણો વ્યવસાય પ્રેક્ટિસ બેઝ છે, તો હું એવું કહું છું કે જેટલું થિયરીનું મહત્વ છે એટલું જ, અથવા કદાચ હું કહું છું એનાથી પણ વધારે, એ પ્રેક્ટિસનું મહત્વ છે. એટલે આ પ્રેક્ટિસ માટે માત્ર વિદ્યાર્થીઓ એ જાતે ફિલ્ડમાં જાય નહીં, પણ સતત એની સાથેનું ગાઈડન્સ એ હોવું એ ખૂબ જરૂરી લાગે છે. આજે આપણને એમ લાગે છે કે ઘણી બધી વખતે વિદ્યાર્થીઓની મૂલવણી કરવામાં આવે ત્યારે કે ભાઈ કેટલા કાર્યક્રમો કર્યા કે કેટલી યોજનાઓનું અમલીકરણ કરાવ્યું, એ માપદંડ નથી. એ માપદંડ તો એ પ્રવૃત્તિ તો વિદ્યાર્થીઓના ફિલ્ડવર્કમાં લર્નિંગ માટેની એક એક્ટિવિટી છે. એના દ્વારા એના પોતાના જે સેન્સિટિવિટી શું વધી છે, એના વલણોનું ઘડતર શું થયું છે, એ આવા લોકોને મદદરૂપ થવા માટે, લોજિકલ એન્ડ સુધી જવા માટે કેટલો પ્રિપેર છે, કેટલો કટિબદ્ધ થયો છે વ્યક્તિ, એના માટે સુપરવાઇઝરે એને સતત મદદ કરવાની એ જરૂરિયાત છે. કારણ કે આપણે જે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરીએ છીએ એ વિદ્યાર્થીઓ એ પરિપક્વ સોશિયલ વર્કર બને, એ બહુ જ જરૂરી બાબત છે. બીજી વાત આપણે કહીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે નોકરીમાં જોડાય છે ભણીને, ત્યારે આપણે બધા પણ અભ્યાસ કર્યા પછી જ્યારે જોડાયા, ત્યારે મારે એક પૂછવું છે કે આજની જે સંસ્થાઓ, મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ એ સંસ્થાઓમાં જોડાય છે, સરકારી પ્રોગ્રામોમાં જોડાય છે, એક અભ્યાસનો વિષય છે. મેં એક વિદ્યાર્થી પાસે અભ્યાસ કરાવ્યો હતો કે કેટલા આવી સંસ્થાના સંચાલકો કે સરકારી વિભાગના વ્યક્તિઓને સોશિયલ વર્ક શું છે, સોશિયલ વર્ક પ્રોફેશન શું છે, સોશિયલ વર્ક પ્રોફેશનનું જે છે તે એમનું સિલેબસ શું છે, એમાં કેવી રીતે ભણાવવામાં આવે છે, એની પણ કેટલીક વખત ખબર હોતી. એટલે આ પ્રકારે હજુ આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણે આપણા પ્રચાર પ્રસાર, સંસ્થાઓ સુધીનું આપણું ઇન્ટરેક્શન્સ એ બહુ જરૂરી છે. મને એવું લાગે છે કે સંસ્થાઓ અને આ સરકારી વિભાગો સાથેનું આપણું જે ઇન્ટરેક્શન્સ છે, કદાચ માત્ર વિદ્યાર્થીઓના પ્લેસમેન્ટ પૂરતું રહેવું નહીં જોઈએ, પણ સતત સંસ્થાઓ સાથેનું આ પ્રકારની ફેકલ્ટીઝનું જે છે તે ઇન્ટરેક્શન્સ રહેવું જોઈએ, અને એને પરિણામે તમે સમાજ સુધી પહોંચી શકશો. કારણ કે સંસ્થાઓ એ લોકો સાથે કામ કરે છે. આજે હું એવું કહું છું કે એજન્સી અને સંસ્થા એ બંનેમાં ફરક છે. સંસ્થાઓ છે, પણ આજે એજન્સી એટલે એ એવી એજન્સી જેને આપણે કહેવામાં આવતી હતી, હવે તો એનો અર્થ ખબર નથી કેટલા લોકો સમજે, પણ એજન્સી એટલે જે સોશિયલ વર્કર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હોય અને જે સોશિયલ વર્કર્સને જ રિક્રુટ કરતી હોય, એવી એજન્સીઓ કદાચ આ વાતને સમજી શકે છે, અથવા તો એ આપણી પદ્ધતિઓને આધારે કામ કરાવી શકે છે. આજે તો જે સંસ્થાઓમાં કે સરકારી વિભાગોમાં જોડાઈએ છીએ, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને પૂછીશું, આપણા એલ્યુમને પૂછીશું, તો એ કહેશે કે ભાઈ કેસ વર્ક, ગ્રુપ વર્ક, કોમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈનો અમે ક્યારેય ઉપયોગ કર્યો નથી. એટલે એ પદ્ધતિઓ એ બહુ જ મહત્વની છે કે જેમાં લોકોને આપણે કહીએ છીએ કે સ્વમદદ કરતા થાય, એ માટે એ બહુ જ જરૂરી જે આ જ્ઞાનનો વિષય છે એનો ઉપયોગ એ રીતે થવો જોઈએ. બીજી વસ્તુ મને એ પણ કહેવી છે કે જે ચિત્ર કરી વ્યાસ સાહેબે કે ભાઈ આપણું સંગઠન નથી, બહુ જ સાચી વાત છે. બધા જ આપણે કહીશું કે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા પણ એમાં આપણે સફળ નથી થયા, પણ એનાથી આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. પણ અહીં મારે કહેવું છે કે સંગઠન જરૂર સ્ટેટ લેવલનું તો બનાવવું જ જરૂરી છે. પણ બીજી વાત એ છે કે અત્યારે આપણે સોશિયલ વર્કને પ્રોફેશન કહીએ છીએ,
યુજીસીની વેબસાઇટ પર જઈને આપણે જોઈએ કે આપણને શેમાં મૂક્યા છે, તો આપણને એમણે હ્યુમિનિટીઝમાં મૂક્યા છે, હે ને. એટલે માનવ વિદ્યા શાખાઓમાં આપણો સમાવેશ કર્યો છે. મને પોતાને મારું જે જ્ઞાન છે એને આધારે મને એવું લાગે છે કે ત્યાં સુધી આપણી કાઉન્સિલ નહીં બને જ્યાં સુધી આપણા દેશમાં સોશિયલ વર્કને પ્રોફેશન તરીકે યુજીસી પોતે નહીં સ્વીકારે, ત્યાં સુધી કદાચ એ શક્ય નથી. અને એ દિશામાં આપણે બધાએ એ પ્રયત્ન કરવાની એ ખૂબ જરૂરિયાત છે. બીજો મુદ્દો મેં આ વ્યાખ્યાઓને આધારે જે તારવ્યો છે એ છે સમાજ કાર્ય, સામાજિક પરિવર્તન, વિકાસ અને વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ તથા મુક્તિ માટે કામ કરે છે. કેટલી સુંદર વાત આમાં કરી છે કે સમાજ કાર્યનું આ કામ છે. આ 4-5 શબ્દો મેં જે મૂક્યા ને એ શબ્દો માત્ર શબ્દો, શાસ્ત્રીય શબ્દો કે વિભાવનાઓ નથી મિત્રો, પણ એ આપણા કામ એટલે જે પણ પ્રેક્ટિશનર્સ છે એમના કામની આ પારાશીશી છે કે આપણા કામથી ખરેખર આપણે સામાજિક પરિવર્તનની દિશામાં જઈ શક્યા છે. તમે ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોય, બાળકો, મહિલાઓ, આરોગ્યના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોય, પણ આપણા કામથી સામાજિક પરિવર્તન કંઈ થઈ શક્યું છે. આપણે ક્યારેય પાછા વળીને જોતા નથી. પ્રોજેક્ટો કર્યા કરીએ છીએ, કામ કર્યા કરીએ છીએ, પણ એ જોવાની જરૂર છે કે આપણે કોઈ એવા મોડેલ ડેવલપ કર્યા છે કે જેનાથી આ પ્રકારની દિશામાં આપણે જઈ શક્યા છે કે કેમ, કોઈ પ્રભાવ ઊભો કરી શક્યા છે કે કેમ નહીં. આપણે વિકાસના કામો કર્યા છે. વિકાસ એટલે હું હંમેશા કહું છું અમારા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવા માટે કે સોશિયલ વર્કમાં આપણે એમ કહીએ કે વિકાસની વાત આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે વિકાસ એટલે ક્ષમતા વર્ધન. કોઈ પણ ગ્રુપ સાથે તમે જ્યારે વિકાસ કરો છો ત્યારે એની ક્ષમતાઓમાં વધારો. હા, આ કામમાં આપણે જરૂર ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાઈએ છીએ, સરકારી પ્રોજેક્ટમાં, સંસ્થાઓમાં, બીજી બધી જગ્યાએ, અને એ દિશામાં આપણે ઘણું બધું કરી પણ શક્યા છે. પણ ત્રીજો મુદ્દો છે જેને આપણે કહીએ છીએ સશક્તિકરણ. હવે આ સશક્તિકરણનો અર્થ દરેક વ્યક્તિ, દરેક ક્ષેત્રના લોકો બધા જ જુદો જુદો કરી રહ્યા છે. અને કોઈ એને આપણે સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બનાવીએ તો આપણે કહીએ છીએ કે અમે સશક્તિકરણ કર્યું, પણ એક બહેન પણ એ કોઈ દિવસ કદાચ બહાર ન નીકળી હોય કે બેંકમાં ન ગઈ હોય કે આજે પણ એને પોતાને ડર લાગતો હોય તો એ સશક્તિકરણ થઈ શક્યું નથી. એટલે આ બધી વિભાવનાઓને અને જે લોકો આ અભિગમને લઈને કામ કરે છે એમના માટે આ પારાશીશી છે કે એક તો પહેલા એની ક્લેરિટી બહુ સ્પષ્ટ થવી જોઈએ. આજના આયોજકોને મને કહેવાનું મન થાય છે કે આવા બધા વિષયો, એક એક વિષય લઈને જો આપણે એના ઉપર ચર્ચાઓ કરીએ તો આજના જે એજ્યુકેટર્સ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે અને જે પ્રેક્ટિશનર્સ છે એની પોતાની સ્પષ્ટતાઓ પણ એના મનમાં એ થશે. સશક્તિકરણનું કામ હોય, પરિવર્તનનું કામ હોય, ને ત્રીજું છે મુક્તિનું કામ છે. મુક્તિ એટલે જે લોકો અનેક હાડમારીઓ, દુઃખી પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે એને આપણે એમાંથી મુક્ત કરાવવાનું કામ કરવાનું છે. તો આ જે મુક્તિનું કામ છે એ કામમાં અઘરું કેમ છે, કેમ સોશિયલ વર્કરો, મારે આપણે એક અભ્યાસનો વિષય આપણે આપવો છે કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણ્યા પછી આ પ્રકારના લોકોને દુઃખ થાય છે, અનેક પીડાઓ અનુભવે છે, એવા પીડિત વ્યક્તિઓ, વંચિત લોકોની સાથે રહીને એ કામ કરે છે. હું વંચિત શબ્દ જ્યારે બોલું છું ત્યારે આજના સંદર્ભમાં તો મેં એવું પણ કહેતા લોકોને સાંભળ્યા કે હવે વંચિત શબ્દ બોલીશું તો આપણી સામે નાક ચડાવવામાં આવે છે. વંચિતો, દલિતો, આદિવાસીઓ, તો કે હવે આ બધા લોકો માટે કશું કરવાની જરૂરિયાત નથી. હવે એ તો બધી સરકારની બહુ ઢેર સારી યોજનાઓ એમના માટે છે અને ખૂબ બધો વિકાસ એમનો થઈ ગયો છે. હવે તમારે ઘણા બધા બીજા બધા લોકોની પણ ચિંતા કરવાની જરૂર છે. તો વંચિતો, દલિતો શબ્દની વાત જ્યારે આપણે કરીએ છીએ મિત્રો, સમાજમાં જ્યારે આપણે ફિલ્ડવર્ક કેમ જરૂરી છે, લોકો સુધી આપણે પહોંચીશું તો આપણને વાસ્તવિકતાની ખબર પડશે.
વિદ્યાપીઠમાં હતા ત્યારે અમે પદયાત્રા કરતા. અમારા મનોજભાઈ આજે છે કે નહીં ખબર નથી, પણ એક ગામમાં એ ગયા. મેડમ છો મનોજભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. તમારી વાત કરું, એક ગામમાં એ ગયા અને એ ગામમાં એમણે અભ્યાસ કરતા ખબર પડી કે 7 વર્ષથી એ ગામમાં એક પણ દીકરી જન્મી નથી. મિત્રો, આ એક કેટલું બધું એલાર્મિંગ છે. આપણે મહિલા સશક્તિકરણનું કામ કરીએ, આપણે અનેક યોજનાઓનો અમલ કરવાનું કામ કરીએ, પણ આવી એલાર્મિંગ પરિસ્થિતિઓ સમાજમાં જઈએ છે ત્યારે ખબર પડે છે. એક બીજું ઉદાહરણ હમણાં જ એક મેં સાંભળ્યું કે કોઈ એક ગામમાં, નામ નથી અત્યારે આપતી, પણ એ ગામમાં એવું ચાલી રહ્યું છે કે ગામના દલિત અને પીડિત વ્યક્તિઓની સ્ત્રીઓને એ અમુક જ્ઞાતિના લોકો કોઈ પણ રાત્રે ઉપાડીને લઈ જાય અને સવારે મૂકી જાય. આ કોઈ 50 વર્ષ પહેલાંની વાત નથી, આ અત્યારની પરિસ્થિતિની વાત છે. પણ જો કોઈ એની સામે બોલે તો તમામ સ્તરેથી એને જે છે તે પાડી દેવાના પ્રયત્નો એ થાય છે. તો મિત્રો, વાસ્તવિકતા એ લોકો સુધી જો પહોંચીશું તો આપણને ખબર પડવાની છે કે આ ખરેખર વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ શું છે. એટલે છેલ્લામાં છેલ્લી વ્યક્તિ સુધી પછી એમ પણ કહેવામાં આવે, મને પાઉલો ફેરી એટલો ગમતો માણસ છે, એટલો સરસ વિચારક છે કે પાઉલો ફેરીએ કહ્યું હતું કે તમે આવા દલિતો, પીડિતો, નબળા, પાછળ રહી ગયેલા જે લોકો માટે કામ જ્યારે કરશો ને ત્યારે એ લોકો જાગવાના છે, અને જાગશે ત્યારે તમારી સામે, તમારી સિસ્ટમ સામે એ પ્રશ્નો કરવાના છે. એટલે આજના જમાનામાં તો સમાજમાં કામ કરનારા લોકો, હું એમ નથી કહેતી તમે, પણ સમાજમાં કામ કરનારા લોકો એવું ઈચ્છે છે, આપણા તમામ તંત્રો, જેમાં સામાજિક, રાજકીય, આર્થિક તમામ તંત્રો એવું ઈચ્છે છે કે આ બધા જાગે, એમને પોષ્યા કરો. એ જો જાગશે તો કાલે આપણી સામે પડવાના છે. મિત્રો, આવું ઉદાહરણ હું તો ઘણા બધી લોકોના મોઢે સાંભળું છું. મહિલાઓ માટેનું ઉદાહરણ આ સાંભળું છું કે ભાઈ મહિલાઓને બહુ અધિકારો આપવા નહીં તો એમની સાથે આપણે કામ નહીં કરી શકીએ, એ આપણા ઘરમાંથી જ પ્રોબ્લેમની શરૂઆત કરશે. કેવા શિક્ષિત લોકો આવી વાતો કરતા આપણને સાંભળવા મળે છે. તો મિત્રો, આપણે જે કામ કરીએ છીએ, જે ક્ષેત્રમાં તમે કામ કરો છો, એ તમામ ક્ષેત્રમાં આ બધા મુદ્દાઓને પડકારો, આ બધા મુદ્દાઓને કોઈ પણ બોલે તો એને ચેલેન્જ કરો, અને એમાં કેવી રીતે આપણે પરિવર્તન કરી શકીએ એ દિશામાં આપણે આગળ વધવાનું છે. ત્રીજો મુદ્દો છે સામાજિક ન્યાય, માનવ અધિકાર, સામૂહિક જવાબદારી અને વૈવિધ્યતાનું સન્માન. એક્શન તો ત્યારે કેસ થઈને એકનોલેજ પણ નથી કરતા કે એવું કઈ થયું છે, ડિનાય જ કરે ડાયરેક્ટ. ખૂબ સરસ મુદ્દાઓ છે. સામાજિક ન્યાય, આ સામાજિક ન્યાય એ કાયદાકીય ન્યાય નથી. કોઈ પણ ક્યારેય પણ કાયદાકીય ન્યાય એ સમાજમાં ન્યાયની પરિસ્થિતિ ઊભી કરી શકતા નથી. એ કાયદાકીય ન્યાય એ ફોર્સફુલી આપેલો ન્યાય છે. પણ સામાજિક ન્યાય એ સમાજ દ્વારા, સમાજ ઈચ્છે છે એવા પ્રકારનો ન્યાય છે. સમાજમાં મિત્રો આપણે જોઈએ છે કે ભેદભાવની પરિસ્થિતિ છે. આ ભેદભાવની પરિસ્થિતિ શેના પરિણામે છે? તો કે સમાજમાં જે લોકો પાછળ રહી ગયા છે, જે લોકો દબાયેલા છે, જે લોકો અસક્ષમ છે, એવા લોકો જે સંસાધનોને એક્સેસ કરી શકતા એવા લોકો પ્રત્યે એ ભેદભાવભર્યું વર્તન કરવામાં આવે છે. અસમાન સંસાધનોની વહેંચણીને કારણે આ સામાજિક અન્યાયની પરિસ્થિતિ એ ઊભી થતી આપણને સમાજમાં જોવા મળે છે. આ સમાજમાં આવા કેટલાય લોકો છે જેના અધિકારોને નકારવામાં આવે છે. હે ને, આપણે માનવ અધિકારની વાત પણ અહીંયા કહેવામાં આવી છે. માનવ અધિકાર માટે આપણે કોના અધિકારોની વાત કરીએ છીએ? મારા, તમારા નહીં, પણ માનવ અધિકારમાં જે લોકો માનવ અધિકારનો બીજો અર્થ છે કુદરતી અધિકારો. જે કુદરત આપણને, બાળક જન્મે છે ત્યારે કુદરત જે આપણને અધિકારો આપે છે કે ત્યાં ક્યાંય છોકરો કે છોકરી અથવા આ જ્ઞાતિનો કે તે જ્ઞાતિનો નથી, પણ એ કુદરતી અધિકારો આપણને જે મળ્યા છે તે કયા લોકોને નથી પ્રાપ્ત થતા?
તો મહિલાઓ, બાળકો, આદિવાસીઓ, દલિતો, લઘુમતીના લોકો, વિચરતી જાતિના લોકો, આ બધા જે લોકો છે તે લોકોને આપણે જોઈએ છે કે એમને જે પ્રકારના અધિકારો પ્રાપ્ત થવા જોઈએ એ નથી થતા, અને માનવ અધિકારનું ઉલ્લંઘન થાય છે. અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે જે સમુદાયોના, જે જૂથોના માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થાય છે એ માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘન માટે જે તે જૂથ કે વ્યક્તિઓ કે સમાજ જવાબદાર નથી, પણ માનવ અધિકાર માટે એ જે તે સરકાર જવાબદાર છે એવું એમાં કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે સરકારે એવી સિસ્ટમ બનાવવી જોઈએ, એવું લોક ઘડતરના કામ કરવા જોઈએ, એવી શાસન વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવી જોઈએ કે જેને પરિણામે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ જે લોકો સમાજમાં જીવે છે એ બધાને અહેસાસ થાય છે કે મને મારા અધિકારો એ પ્રાપ્ત થયા છે. આ ક્ષેત્રમાં આપણે જ્યારે કામ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વિચારવાનું છે, જે લોકો પ્રેક્ટિશનર્સ છે તેમણે, કે ભાઈ આ પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે તમારે પ્રેક્ટિસને રિફ્લેક્ટિવ પ્રેક્ટિસ શબ્દ એમાં વાપરવામાં આવ્યો છે કે તમારી જે કંઈ પ્રેક્ટિસ છે, તમે જે પણ કાર્યો કરો છો એને તમે આલોચનાત્મક રીતે જુઓ. મહિનામાં એક દિવસ 2 કલાક એવા કાઢો કે આખા મહિનામાં તમે જે કામ કર્યું એના ઉપર તમે તમારા મિત્રોની સાથે રહીને ચર્ચા કરો. મિત્રો, ઘણી વખત આપણે જે કામ કરીએ તો આપણને બહુ સારું જ લાગે છે, પણ આપણે બીજાને પૂછીએ, આ કામની ચર્ચા કરો. આપણી આસપાસ આપણા કોઈ ટીકાકારોને, આલોચકોને રાખો. એ માત્ર એવા મિત્રોને ન રાખો કે જે આપણી વાહ કરે, પણ આપણે એવા આલોચક મિત્રોને રાખો. આપણા કામનું, આપણી મર્યાદાઓની, આપણી ક્ષમતાઓને આપણે જે પરિણામ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એમ કહેવાય છે કે આપણે કોઈ દિવસ આગળ જતા જઈએ છીએ પણ પાછા વળીને આપણા કામના પરિણામો પ્રાપ્ત થાય છે. તમે જો સરકારના પ્રોજેક્ટ્સ હોય અથવા સંસ્થા હોય તો એ ટાર્ગેટ લઈને ચાલે છે કે ભાઈ આપણો ટાર્ગેટ એચીવ થવો જોઈએ, આપણું લક્ષ્યાંક એચીવ થવું જોઈએ. લક્ષ્યાંક એચીવ થાય, ટાર્ગેટ એચીવ થાય, પણ એના પ્રભાવ શું ઊભા થયા સમાજ ઉપર, જેને આપણે પરિવર્તનની વાત કરીએ છીએ, એનો કોઈ પ્રભાવ ઊભો થયો કે નહીં? એક ઉદાહરણ મિત્રો આપું એક સંસ્થાનું, કે આપણે મોડેલ બનાવી આપ્યું. જો હું એવું કહું છું કે આ સમાજમાં જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એ બધા પ્રશ્નોનો ટોપલો માથા ઉપર લઈને આપણે ફરીશું તો કોઈ દિવસે એ ટોપલો આપણે ઉપાડી શકવાના નથી, કારણ કે તો અનેક પ્રશ્નો આપણી સામે આવતા જવાના છે. પણ આખરે તો આ કામ એ સરકારનું કામ છે, એટલે આપણું કામ તો મોડેલ ડેવલપ કરી આપવાનું છે, નમૂનાઓ પૂરા પાડવાનું છે. એક ઉદાહરણ હું મારા અનુભવમાંથી આપું કે અગરિયાઓ માટે અથવા સ્થળાંતરિત મજૂરો માટે કામ કરનારા ગુજરાતમાં કેટલા બધા હજારો લોકો 8 મહિના માટે સ્થળાંતર કરીને જાય છે. એના બાળકોનું ભણતર બિલકુલ શૂન્ય. શાળામાં દાખલ કરે ને ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર પછી એમને સ્થળાંતર કરવાનો વારો આવે તો શું કરવાનું? ભણવાનું બંધ. તો એક સંસ્થાએ વિચાર્યું કે આને માટે આપણે શું પ્રયોગ કરીએ કે જેથી બાળકનું ભણવાનું ચાલુ રહે. એમણે વિદ્યાર્થીઓ જ્યાં જાય છે, મા બાપ જ્યાં જાય છે એ જગ્યાએ એમણે તંબુ શાળાઓ શરૂ કરી અને ત્યાં આગળ બાળકોને સરકાર સાથે લાયઝન કરીને કે અમે 8 મહિના જે ભણાવીએ એને તમે માન્ય કરજો, અને પછી ભલે ને શાળામાં દાખલ થાય એમના ગામની, એ શાળા જ એમની પરીક્ષા લે અને એ બાળકો તો વધારે સારું રિઝલ્ટ આપતા થયા. અને મિત્રો, આ એક સંસ્થાનો પ્રયોગ એ સરકારનો પ્રોજેક્ટ બન્યો, એક પ્રોગ્રામ બન્યો, અને એમાંથી આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તમે ઘણા બધાએ સાંભળ્યું છે કે સિઝનલ હોસ્ટેલ. આ સિઝનલ હોસ્ટેલ એ આ સંસ્થાના પ્રયોગમાંથી નિષ્પન્ન થયેલો એક પ્રોગ્રામ છે કે જેને પરિણામે આજે જે માતા પિતા એ ઘર છોડીને જાય છે સ્થળાંતર કરીને કામ ધંધા માટે, એમણે પોતાની સાથે બાળકોને લઈ જવાને બદલે એ પોતાના ગામમાં જ આ પ્રકારની સિઝનલ હોસ્ટેલમાં એ બાળકોને મૂકે છે. તો આ કેવું સુંદર એક પ્રયોગ છે. એટલે મારે એ પણ કહેવું છે કે આવા ઘણા બધા મોડેલ ડેવલપ થયા છે. એ મોડેલને આપણે કંઈક શોધીએ. એટલે માનો કે AKRSB છે કે બીજી ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે જેઓ લોકો સાથે કામ કરીને એમણે આવા મોડેલો ડેવલપ કર્યા છે. બીજી વાત એમાં જે મેં કરી તે વૈવિધ્યતાનો સ્વીકાર.
આજે આપણે જોઈએ છે, મને તો ઘરે હવે રહું છું તો રોજ છાપા વાંચીએ, રોજ ટીવી સાંભળીએ તો એમ થાય કે ટીવી બંધ કરી દઈએ. હિંસા હિંસા હિંસા, દેશમાં હિંસા, ગુજરાતમાં હિંસા, આપણા શહેરમાં હિંસા અને વિશ્વમાં હિંસા. કેટલી હિંસાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આપણે બધા આપણા કુંડાળા બનાવીને જીવતા શીખી રહ્યા છે, અને આપણા કુંડાળા સિવાય બીજા કુંડાળાનો આપણે સ્વીકાર કરતા નથી, હે ને? તો એ કુંડાળાઓમાં જીવતા શીખ્યા, એને પરિણામે એ આપણે બીજા કુંડાળાઓને સ્વીકારતા નથી, અને એને પરિણામે આપણે, એનો અર્થ છે કે વૈવિધ્યતાને સ્વીકારતા નથી. બીજા લોકોની જીવનશૈલી, બીજા લોકોના રોજગાર ધંધા, બીજા લોકોનું કલ્ચર, એને આપણે સ્વીકારતા નથી. અને એને પરિણામે આપણા મનમાં બીજા લોકો પ્રત્યે અનેક પ્રકારની નકારાત્મકતાઓ હોય છે. એ જ્ઞાતિની હોય, એ પ્રદેશની હોય, એ રાજ્યોની હોય, એ આપણા પડોશ માટેની હોય. તો આ પ્રકારની જે કટુતા અને નકારાત્મકતાઓ છે, એ આપણા દેશ માટે એક ખતરનાક છે. અને આપણે એમ કહીએ કે વૈવિધ્યતાનો સ્વીકાર એ આદરમાં રહેલો છે. હું બધાને, આપણને ઘણી વાર એવું થાય કે મને બીજા આદર આપે, હે ને, તો હું એને આદર આપું. હવે એનાથી ઉલટાવાની વાત છે. હું બીજાને આદર આપતા શીખું. જ્યારે આપણે આ કરીશું કે હું બીજા સૌને આદર, નાના મોટા બધાને હું આદર આપતા શીખીશ, અને એ આદર આપીશ, તો કદાચ આ સમાજ આદરપાત્ર એ બનવાનો છે. અને તો આપણે એક સરસ મજાના આદર્શ સમાજની કલ્પનાને સાકાર કરવાની દિશામાં આપણે જઈ શકીશું. અને છેલ્લો મારો જે મુદ્દો છે, સમાજ વિજ્ઞાનો, માનવ વિદ્યા, પણ દેશ જ એ મેં બનાવેલો શબ્દ છે, પણ ઇન્ડિજિનસ શબ્દનો ગુજરાતી દેશ જ છે. દેશમાંથી જન્મેલી, દેશની પોતાની જે વાત છે, તે દેશ જ જ્ઞાનના પાયાના સિદ્ધાંતને આધારે વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સાથે કામ કરીને તેમના જીવનની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો, અને એમાં સુખાકારીમાં વધારો, એ સમાજ કાર્યકરો કરે છે. કેટલું મહત્વનું કામ આપણું છે, કેટલી મોટી જવાબદારીઓ આપણી છે. મિત્રો, પણ મારે એવું કહેવું છે કે આપણે જરા શોધ કરીએ કે આપણા પાસ આઉટ્સની છે, એ કયા પ્રકારના અભિગમોમાં વધારે જોડાય છે. તો એ રાહતના કામો હશે, એ વિકાસના કામો હશે, એ કલ્યાણના કામો હશે, એ સામાજિક ન્યાયના ઓછા હશે. કેમ? કારણ કે સામાજિક ન્યાયના કામો છે. સામાજિક અન્યાય કરનારા કોણ છે? તો કે જે સ્થાપિત હિતો છે, અથવા તો જે કંઈ જેની પાસે સત્તાના હાથા છે, એ લોકો આ પ્રકારના સામાજિક અન્યાય કરી શકે છે, એ ભેદભાવ ઊભા કરી શકે છે. તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ કામોમાં આપણા કેટલા પ્રોફેશનલ સોશિયલ વર્કર્સ છે કે જે સામાજિક ન્યાયના મુદ્દા ઉપર કામ કરે છે. તો આપણને યાદ આવે, ગગનભાઈ જેવાનું નામ યાદ આવી જાય છે, કે પછી દાહોદમાં કામ કરતા કપલ જે છે તે કામ યાદ આવે છે, કે એ લોકો એ આવા ત્યાં જઈને ધૂણી ધખાવીને બેઠા, અથવા તો સામાજિક ન્યાયના મુદ્દાઓ પર એ કામ કરી રહ્યા છે. કારણ કે એ લોકોની હાડમારી શું છે, લોકોની હાડમારી, આપણે એમ કહીએ છીએ કે છેલ્લામાં છેલ્લા માણસ સુધી આપણે પહોંચીએ, અને આપણું ટાર્ગેટ એ ભલે આપણે સંપૂર્ણ કદાચ એચીવ નથી કરી શકતા, પણ હું લોજિકલ એન્ડ સુધી મારા કામને લઈ જઈશ, તો એ ખેવના આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં પેદા કરવાની છે. મિત્રો, છેલ્લી થોડીક વાત મને કહી દેવાનું મન થાય છે કે આજે આપણે ઓનલાઈનના જમાનામાં આવી ગયા છે, આપણે ચેટ જીપીટીના જમાનામાં આવી ગયા છે, એટલે આપણું અંતર વધતું જાય છે, હે ને? પણ માણસ વચ્ચેનું અંતર, આજે તમે મને સાંભળી રહ્યા છો, આટલે દૂરથી સાંભળી રહ્યા છો, ખરું ને? સારી વસ્તુ છે. પણ સાંભળવું અને માત્ર ચેટ જીપીટીનો ઉપયોગ કરવો, એ બંને વચ્ચે પણ ખૂબ તફાવત છે. એટલે આમાં ક્યાંક ઇમોશન્સ, ભાવનાઓ, એ બધી વસ્તુઓ એની સાથે જોડાયેલી છે. આપણે હવે મોટે ભાગે ડિસ્ટન્સ લર્નિંગનું કામ પણ સોશિયલ વર્કમાં ખૂબ થઈ રહ્યું છે. યુનિવર્સિટીઓમાં જે આંતરિક મૂલ્યાંકન, હવે આંતરિક મૂલ્યાંકન ઉપર જ ભાર મુકાઈ ગયો છે. સારી વસ્તુ છે, એમ કહીએ છીએ કે જે ભણાવે તે મૂલવેની વાત હતી, પણ હંમેશા મને તો એટલું બધું ગમતું હતું કે અમારે ત્યાં વાયવા લેવા મુરલીબેન જેવા આવે, કે અમારે ત્યાં
હમણાં વાત કરી અરુણાબેન ખાસગીવાલા આવે કે નવલે સાહેબ આવતા કે બીજા પણ વ્યાસ સાહેબ આવતા કે જગદીશભાઈ આવે કે પરમાર સાહેબ આવે તો ખૂબ આનંદ થાય. કેટલું બધું ઇન્ટરેક્શન્સ, આ તો એક વાયવા લેવું એ એક મોટું કામ છે, પણ એની સાથે સાથે તમારે ત્યાં શું ચાલે છે, અમારે ત્યાં શું ચાલે છે, એક વિદ્યા વ્યાસંગ થવો એ આપણા આ વિષયમાં બહુ જ જરૂરી છે. વિદ્યા વ્યાસંગ શબ્દને તમે સમજી શકતા હશો, પણ વિદ્યાની વાતો આપણે કરવાની એ બહુ જરૂરી છે. એટલે આ પ્રકારે આપણું અંતર ઘટવું ન જોઈએ, આપણે મળતા રહેવું જોઈએ, અને તો વૈચારિક આદાન પ્રદાન અને એકબીજામાંથી શીખવાની તકો એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું મને એવું પણ લાગે છે કે હું તો જે પાંગરી શીખી એ મારા ઓરિએન્ટેશન કોર્સ જે TISSમાં થયા કે MS યુનિવર્સિટીમાં થયા, તો રિફ્રેશર કોર્સિસ, હવે એવા પ્રકારના કદાચ ખબર નથી, હું એવું કહી તો નહીં શકું, પણ એવા કોર્સિસ થવા જોઈએ. હું તો એવું કહું છું કે આપણે પણ કેમ આ પ્રકારના કોર્સિસ શરૂ ન થઈ શકે, પણ એનો થોડો ઉલ્લાસ, એજન્સી ફિલ્ડ વર્ક, આ બધું જ છે. શિબિર અને પ્રવાસ બંધ થઈ રહ્યા, પૂછો તો એ સૌથી વધારે શીખી શકે છે શેમાં? તો કે શિબિર અને પ્રવાસ. આ બંધ થવાનું કારણ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ વધુ જોઈએ, તમે વધુ કોલેજ શરૂ કરો, પણ બહુ જ સરસ મજાના કે જેમાં અધ્યાપકો સાથે હોય અને એ અધ્યાપકો પોતાની વાતો કરતા કરતા જીવનશૈલી, વિદ્યાર્થીઓ અધ્યાપકોમાંથી કેટલું બધું શીખે છે. સાથે રહેવું એ કેટલું અગત્ય છે. અને આપણે કયા પ્રોફેશનમાં જઈશું એ મને થોડો વિચાર જરૂર આવે છે. એક વાત છેલ્લી પણ હું કે ડૉક્ટર પરશુરામન ઘણા બધા સિનિયર અધ્યાપકો જાણતા હશે, જે તો જે નથી, પણ એક વખત વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા અને એમણે રિસર્ચના સંદર્ભમાં કહ્યું કે આપણે ગુજરાતમાં કંઈક રિસર્ચ થોડું વધારે સોશિયલ વર્કમાં કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકીએ. એ ઘણા બધા પ્રોફેસર્સ અને સોશિયોલોજીસ્ટ બધા એમાં આવ્યા હતા. એમણે જ્યારે આ વાત મૂકી અને ત્યારે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી. એક સોશિયોલોજીસ્ટે વાત કરી હતી. એમણે કહ્યું કે બિલકુલ બાયસ વગર એમણે કહ્યું, અને આપણે બધા હોય તો એ આપણો સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ છે, એની પાસે છે તે લોકોની વચ્ચે છે. એટલે આપણે આજે જે રિસર્ચ કરીએ છીએ, આપણે જ પ્રેક્ટિકલ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ, એ બધામાં પણ આપણે આ વાતને સમજવાની જરૂર છે કે આપણે લોકો સાથે કેટલા ડાયલોગ કરીએ છીએ. કારણ કે આખરે લોકોને આપણે કંઈ આપી દેવાનું નથી, લોકોને આપણે કંઈ શીખવી દેવાનું નથી. લોકો પોતે સશક્ત બને અને પોતાના પ્રશ્નો, પોતાના વિકલ્પો છે. અત્યારે સોશિયલ વર્ક એજ્યુકેશનમાં હું એવું સવારે જરા વિચારતી હતી કે ત્રીજી પેઢી ચાલી રહી છે, હે ને? તો મને એમ થાય કે મારા ગુરુજનો પાસે જ એમની પાસે હું શીખી, પછી મેં ભણાવવાનું કામ કર્યું, અને આજે મારા વિદ્યાર્થીઓ પણ એ ભણાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે કે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. એટલે ગુજરાતમાં સોશિયલ વર્ક એ કંઈ બહુ જ જૂનો વ્યવસાય નથી. એટલે હજુ આપણે સદી પણ નહીં, પણ 75 વર્ષ પૂરા કરી શક્યા છે મળ. તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ હજુ આપણે ઘણું બધું આ દિશામાં કરી શકીએ એમ છે. અને ગુજરાત હંમેશા દરેક વસ્તુમાં અગ્રેસર રહ્યું છે, અને આપણે બધા ખમતીધરો છીએ, ખૂબ સારું મહેનત કરનારા, કામ કરનારા પ્રેક્ટિશનર્સ છે. પણ એને થોડુંક કન્સેપ્ચ્યુઅલાઇઝ કરીને પ્રોફેશનને કેવી રીતે ડેવલપ કરવું એ દિશામાં આપણે સૌ આવા પ્રકારના કાર્યક્રમમાં જરૂર વિચારતા રહીએ. અને મને આજે આ બોલવાની તક આપી એ માટે ખૂબ આભારી છું. અને પરમાર સાહેબને પણ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. એમના કામને ખૂબ બિરદાવું છું. હજુ પણ એ કામ કરતા જ રહ્યા છે. હું એમ કહું છું કે સોશિયલ વર્કર કોઈ દિવસે નિવૃત્ત થતો નથી, અને આપણે સૌ આ દિશામાં હંમેશા કામ કરીશું. અને છેલ્લું વાક્ય મને કાયમ આપણા RR સિંહનું યાદ રહે કે જ્યારે આ કોરોના આવ્યો ત્યારે
એમણે કોઈ એક કોન્ફરન્સમાં ઓનલાઈન કહ્યું હતું કે સોશિયલ વર્કર્સ ડુ એન્ડ ડાય, હે ને, કામ કરતાં કરતાં મરો. તો આ કેટલી અગત્યની વાત છે. આખરે સોશિયલ વર્કનો ગોલ તો એન્ડ ઓફ સોશિયલ વર્ક છે, અને એને માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને એ ગોલને એચીવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર આનંદીબેન. તમે ખરા અર્થમાં સોશિયલ વર્કની વ્યાખ્યાને યથાર્થ કરીને અમારી સમક્ષ મૂકવાનો સંપૂર્ણ પ્રયાસ કર્યો છે, અને તમે બહુ જ બધી સિલેબસ, ફિલ્ડવર્ક, સામાજિક ન્યાયની વાત તમે કરી, માનવ અધિકારોની વાત કરી, અને ખરા અર્થમાં વલ્નરેબલ જે છે, વંચિતો સાથે રહીને આપણે કેવી રીતે કામ કરવું જોઈએ, પ્રેક્ટિસ બેઝ સોશિયલ વર્ક શું છે એના વિશે પણ આપણે વિગતો માર્ગદર્શન આપ્યું. આ વેલ્યુએબલ માર્ગદર્શન બદલ અમે આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. વધુ સમય ન લેતા હવે હું આદરણીય પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર લેક્ચર સિરીઝના ફર્સ્ટ લેક્ચરને માટે એમના વેલ્યુએબલ રિમાર્ક્સ આપે. આદરણીય એમ.એન. પરમાર સર. આપ સૌને નમસ્કાર. સાચા અર્થમાં જ 7મી ઓગસ્ટ એ આપણે આજે ઉજવી. ખૂબ આનંદ થયો. આમ તો 7 જૂન મારી જન્મ તારીખ છે, પણ આયોજન થોડું મોડું થયું, એટલે ઉઠ્યા ત્યાંથી સવાર એમ કરીને 7 ઓગસ્ટ આપણે ચાલુ કર્યું. જે મારા મિત્રો છે, શુભચિંતકો છે, અને સાથે સાથે જે લોકો સાથે કામ કર્યું છે, એ લોકો બધાને એક એવું હતું કે આપણે કંઈક કરીએ. શું કરીએ એ ખબર પડતી નહોતી, પણ આ એક શરૂઆત કરી કે ધીરે ધીરે લોકોને એકઠા કરવા છે, લોકોને મળીએ. મુરબ્બી આનંદીબેને પણ ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા. ભાવનાબેન પણ એમાં જોડાયા હતા, જગદીશભાઈ, મનોજભાઈ, બધા જોડાવ્યા, અને એક પ્રયત્ન તો કર્યો. અને આ પ્રયત્ન ફળીભૂત પણ ઘણા ખરા લેવલે થયો, પણ ધીરે 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 લોકોને સાથે પહોંચવું છે. કારણ કે આનંદીબેને કીધું કે અંતર ઘટ્યું છે, અંતર જે વધ્યું છે એને આપણે ઘટાડીએ છીએ, અને ધીરે ધીરે આ અંતર જો ઘટતું જશે તો મને લાગે છે કે આપણે ફરી એકવાર આપણા પ્રોફેશનને ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આદરણીય પ્રોફેસર પરિમલ વ્યાસ સાહેબ, કે જેમની સાથે મેં વર્ષો કામ કર્યું, એક સારા મિત્ર રહ્યા, મેન્ટર રહ્યા, એક ગાઈડ તરીકે પણ એમણે સાથે મળીને ખૂબ સારા કામ કર્યા. વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં જે એમના એક ખૂબ જ કોન્ફિડન્સવાળા સિન્ડિકેટ મેમ્બર તરીકે પણ એમણે મને 2 ટર્મ રાખ્યો, અને અમે સાથે મળીને યુનિવર્સિટીનું પણ ખૂબ કામ કર્યું. સાથે સાથે મારી ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક, કે જ્યાં હું ભણ્યો અને ત્યાં જ સેવાના કાર્યો કર્યા, એને પણ કેવી રીતે વિકસાવી શકાય, એને આગળ લાવી શકાય, એમાં પણ તેઓએ ખૂબ યોગદાન આપ્યું. અને શિક્ષક મિત્રો ઘણા બધા આજે છે, એટલે કહેતા આનંદ થાય કે અમારે ત્યાં MS યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પણ વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબ આવે તો એવું કહે કે સૌથી વધારે પ્રોગ્રામ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાં જ થાય છે. એ સાલું કહે છે કે યાર, અમે જે ફેકલ્ટીમાંથી આવીએ છીએ એ ફેકલ્ટીના આમંત્રણો નથી આવતા, એટલા ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના જ આમંત્રણો આવે છે. તો ત્યારે અમને ખૂબ આનંદ થતો કે ઘણી વખતે ટેક્સિંગ થાય એવું લાગે કે કાર્યક્રમો બહુ થઈ ગયા છે, પણ એમ લાગે કે કાર્યક્રમ તો આપણો એક ખોરાક બની ગયો છે. કારણ કે લોકો સુધી પહોંચવું હોય, લોકોની સમસ્યા જાણવી હોય, અને લોકોના દિલ અને દિમાગ સુધી પહોંચવા માટેનો આ એક સરળ રસ્તો હતો, અને એ આપણે અપનાવ્યો. તો આજે
આપણા જે સોશિયલ વર્ક પ્રોફેશન છે એને આપણે ન્યાય આપવાની એક સારી પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે. તો વિસ્તરણ કાર્ય એ તો આપણા માટે ખૂબ મહત્વનું છે. સંશોધન પણ એટલું જ મહત્વનું છે અને એકેડેમિક કાર્ય પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. પણ ત્રણેયનો સંગમ કરીએ તો એ અતિ મહત્વનું છે. અને આનંદીબેને આજે ખૂબ સરસ વાત કરી કે આપણે આપણા પ્રોફેશનને કેવી રીતે આગળ લઈ જવો છે, માણસ વચ્ચેનું અંતર કેવી રીતે ઘટાડવું છે, વૈચારિક ક્રાંતિ કેવી રીતે લાવવી છે. આ બધું કરવા માટે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો થાય, વધારે ને વધારે એકબીજાની નજીક આવીએ અને જે મિત્રોએ આયોજન કર્યું છે એ લોકો લીડ લઈ અને હજુ પણ જે લોકો સુધી આપણે પહોંચી નથી શક્યા એમને પણ આપણી સાથે સામેલ કરીએ. કારણ કે આજે 570 લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું એ આપણા માટે સિદ્ધિ કહેવાય. કારણ કે 2 કે 3 દિવસના સમયગાળામાં એ લોકોએ આટલું બધું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને લગભગ ગઈકાલ રાતથી એમણે બંધ કરી દીધું કે સાહેબ હવે જો રજીસ્ટ્રેશન કરીશું તો આપણે પહોંચી નહીં વળીએ. તો તમે વિચાર કરો કે કેટલા ખરેખર સોશિયલ વર્ક પ્રોફેશનના લોકોને આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં રસ છે, એમને જોડાવવું છે, પણ આપણે આવું પ્લેટફોર્મ પૂરું નથી પાડ્યું. તો આ એક પ્રયત્ન થયો છે અને એમાં આ પ્રયત્નમાં આપણે સાથે રહીશું અને સાથે મળી અને જે કંઈક નવા કાર્યક્રમો થાય એમાં ભાગ લઈશું. મને ખૂબ આનંદ છે કારણ કે આ એક લેક્ચર સિરીઝ શરૂ કરી છે અને આ જે મિત્રોએ શરૂ કરી છે તો એવું કહેતા મને કે આપણે 12 લેક્ચર પૂરા થાય એટલે એના અંતે સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરીશું અને મેક્સિમમ લોકોને મોરબી આનંદીબેને કીધું એ રીતે કે આપણે ઓનલાઈન નહીં પણ ઓફલાઈન ભેગા થઈએ એવો પણ આપણે પ્રયત્ન કરીશું, જેથી કરીને આપણે એકબીજાને વધારે સારી રીતે ઓળખી શકીએ અને સમાજ કાર્યના જે પડકારો અને જે સમસ્યાઓ છે એને પહોંચી વળવા માટે કેટલા સક્ષમ થઈએ એ દિશામાં આપણે કામ કરીશું. ભાવનાબેને ખૂબ સરસ વાત કરી. જગદીશભાઈએ તો મારા વિદ્યાર્થી કાળથી માંડી અને એ ડીન તરીકે હેડ તરીકેની બધી જ પ્રવૃત્તિની વાત કરી. જગદીશભાઈ ભાવનાબેનના સહયોગથી અમે ખૂબ કામ કર્યું. લગભગ 22 જેટલા રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ અમે કર્યા. એ ભારત સરકારના હોય, ગુજરાત સરકારના હોય, ICDSના, ICSSRના અને મને ખબર છે કે ભાવનાબેનનો સાથે મેં જે પ્રોજેક્ટ કર્યો એ લગભગ 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા સુધીના પ્રોજેક્ટ્સ પણ અમે મેળવ્યા અને મેં ખાલી વિશ્વાસ જ રાખ્યો છે કે ભાઈ આ લોકો કરે છે અને એમાં ક્યાંય હું પરેશાન નથી થયો. જે પણ કંઈક થયું એ સારું જ થયું છે. એટલે સમાજ કાર્યમાં જો ખરેખર આપણે કામ કરવું છે તો એકબીજા પર વિશ્વાસ રાખીએ અને પ્રતિસ્પર્ધી ન ગણીએ પણ આપણા સાથી ગણીએ, સાથે મળીને કામ કરીશું તો આપણા સમાજ કાર્યને ખરેખર સાચી ઓળખ આપીશું. કારણ કે આનંદીબેને કીધું કે હજુ પણ સમાજ કાર્યને જે સાચી ઓળખ મળવી જોઈએ એ આપણે આપી નથી શક્યા અને એ દિશામાં પણ વડીલો સાથે વાત કરીને આપણે કંઈક પ્રયત્ન કરીએ અને જે પણ કંઈક થતું હોય એ પણ કરીએ તો મને લાગે છે કે આવનારી જે પેઢી છે એ પણ સુરક્ષિત થશે અને જે રીતે આપણી જે સમાજ કાર્યની કોલેજો ખુલી રહી છે એમાં થોડી સિસ્ટમ બને. કારણ કે કોલેજો વધે છે એમાં આપણે કંઈ નહીં કરી શકીએ પણ એમાં સારું શિક્ષણ થાય, શિક્ષકોની સંખ્યા વધે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થાય, પુસ્તકો લાઇબ્રેરીમાં મળી શકે અને કેટલીક જે સિસ્ટમો છે એ સમાજ કાર્યની સિસ્ટમો નેશનલ લેવલના સમાજ કાર્ય પ્રમાણે ગોઠવાય એવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે વિકાસને આપણે રોકી શકીએ એમ નથી અને આ વિકાસ જે છે એ તો થવાનો જ છે પણ એ વિકાસમાં શું સારું થઈ શકે, આપણે કયા કયા પરિવર્તનો લાવી શકીએ એ દિશામાં આપણે કામ કરીશું
અને સરકારની સાથે રહી અને સરકારના જે કાર્યક્રમો છે એનું પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીએ અને સાથે સાથે આપણા વ્યવસાયને આગળ લઈ જવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તો ફરી એકવાર જે લોકો આજે મોટી સંખ્યામાં જોડાયા છે એ સૌનો હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. વડીલ પ્રોફેસર પરિમલ વ્યાસ સાહેબનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જગદીશભાઈ, ભાવનાબેન અને આનંદીબેન, જે લોકોએ આજે સમય આપ્યો છે એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. આનંદીબેનને મેં છેલ્લી ઘડીએ વાત કરી હતી કે તમારે આ વિશે વાત કરવાની છે અને આનંદીબેને સહજ સ્વીકાર્યું અને આજે એટલી સરસ મજા આવી છે બધાને કે ખરેખર સાચા અર્થમાં આપણે સમાજ કાર્યના પડકારો સાંભળ્યા અને એમાં શું થઈ શકે એની પણ આપણને ખૂબ સુંદર વાત કરી. તો મને ખૂબ આનંદ થયો અને જે મિત્રોએ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે એ લોકોને ઈશ્વર ખૂબ શક્તિ આપે અને વધારે ને વધારે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો થાય એ જ અભ્યર્થના સાથે હું ફરી એકવાર આપ સૌનો ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ આદરણીય પ્રોફેસર એમ.એન. પરમાર સર. અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ સોશિયલ વર્ક ફેટર્નિટીના ના કાર્યો અને આપના અનુભવોનો લાભ મળતો જ રહેશે. આ ક્ષણે સંપૂર્ણ કાર્યક્રમની કરવા માટે હું ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના ડોક્ટર જયલક્ષ્મી કરશે. જયલક્ષ્મી. Thank you. Good afternoon to one and all, respected dignitaries, faculty members, students, and dear participants. It is indeed a privilege and a heartfelt honor to deliver a vote of thanks for a landmark occasion, the first lecture of Professor M.N. Parmar lecture series, a platform dedicated to celebrate the excellence, legacy, learning in the field of social work. This session would not have been possible without the efforts of many. I would start off with my heartfelt gratitude goes to our very, very own Professor Dr. Parimal Sir, Honorable Vice Chancellor, Oro University, Surat, Professor Bhavna Mehta, former Dean, Head Faculty of Social Work, Controller of Examiner, Director IQSE, the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Professor Dr. Jagdish Solanki sir, the former Dean and Head Faculty of Sigma University, Vadodara, for their gracious presence. Your reflection grounded with rich experience, helping us to reconnect with the core values of human relations. Future social work demands collectiveness, courage, and a strong ethical compass. Thank you all for joining us. My heartfelt good goes to our very own, our keynote speaker, Dr. Anandiben Patel, former Head Social Work Department, Gujarat Vidyapeeth, for accepting our invitation for this series. Madam, I would only say that when wisdom flows with humility, it transforms. Ma'am, your insightful thoughts on social work profession, its various structures, thank my own guru, visionary, whose name we honor today, Professor M.N. Parmar sir. Sorry, sir, your dedication in building knowledge, values, institution in social work is a legacy that continues to guide all of us. It is indeed, it is rightly said that a true teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Thank you so much, sir, for guiding all of us. I would also like to thank Dr. Narendra Vasawa, sir. Yes, he's a person who was instrumental, whose brainchild was this lecture series. Yes, I'm talking
Narendra Vasavasji for his grounding introduction and set tone for today's meaningful session. Thank you, Narendra Bhai, for bringing all of us to this platform. My job would go incomplete if I do not thank the volunteers, technical support, your efforts behind today's event it is instrumental, and this event went seamlessly and impactful. Lastly, I thank all the participants joining us online. Thank you for choosing to be here, listen, to be engaged. Your presence is really a great success to this event. At the end, I would only say, ये सिलसिला सिर्फ एक लेक्चर का नहीं था, ये सिलसिला सिर्फ एक लेक्चर का नहीं था, ये तो एक विचारधारा का आरंभ था. So creating a more compassionate with બધા જ આપણી સાથે જોડાયા છે, એમને વિશેષ નોંધ લઈએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે આવતી 7મી તારીખે એક નવા વિષય સાથે, નવા વક્તા સાથે આપણે બધા જોડાયેલા રહીશું, મળીશું. ધન્યવાદ, આભાર સૌ. થેન્ક યુ આનંદીભાઈ. Thank you. Thank you, Jagdishbhai. Parmar Thank Sahib. you. Thank you. થેન્ક યુ મને તક આપી એ માટે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી પરમારને મારો નમસ્કાર. હા તોય સાહેબ, થેન્ક યુ. જગદીશભાઈ. નમસ્કાર 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 નમસ્કાર. મળીએ ફરી ક્યારેક મળીએ પાછા. ફરી મળીએ. ફરી નહીં, 7 તારીખે, આવતી 7 તારીખે. Thank you. આવતી 7 તારીખે મળીએ. હા, થેન્ક યુ. અમને જોડવા માટે આભાર સાહેબ. થેન્ક યુ સર. પંચોલી સાહેબ. We must thank to Narendra Bhai and his team with the Gaurav, Bhavesh, Jaya madam, બધાએ બહુ મહેનત કરી. સંજુભાઈ. ગુરુજી. સિદ્ધાર્થ, થેન્ક યુ. વેલકમ સર. બહુ સારું રહ્યો કાર્યક્રમ. ખરેખર. શિવાની, થેન્ક યુ. खत्म हो गया भाई. Thank you all. Thank you. खत्म हो गया. चलो. Thank you, sir. Next time. Thank you.